नमस्कार बंधुगण मु आपको स्वागत करुच्ची मु मोर यूट्यूब चैनल एडवांस विथ मुकेश को जो चैनल डेडिकेटेडली आपण विभिन्न प्रकार शिक्षा संबंधी वीडियो करुच्ची विभिन्न प्रकार वीडियो जहाँ आपण दरकार से वीडियो गुड़ी करुच्ची आम पूर्व विषय पूर्व वीडियोटे आम देखते सब्सिडरी अलायंस विषय सामंत संधि विषय जहाँ फल जो माने जो नीति फल ब्रिटिश माने भारत को कब्जा करते तार सेकेंड पार्ट रे आज अच्छी राजस्व लोप नीति ये आउ गोटे प्रोसेस ये आउ गोटे नीति जहाँ फल इंग्रेज माने कौन करते ना भारत को कब्जा कर नहीं भारत गोटे बहुत बड़ अंश को कब्जा कर नहीं आज तारी विषय पढ़ा जार ना है राजस्व लोप नीति। चलो देखा जदि भिडियोटी आपको भल लगे ताहले आप निश्चित लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलो देखा राजस्व लोप नीति। मुझे कही ब्रिटिश कौन करते ना बहुत कम लोक आसते सैन्य नहीं एवं ताको आसी प्रथमे कौन करते जो फैक्ट्री सब थिला बा जो कोठी घर वाणिज्य कोठी घर से सब घरे कौन करते ना गोटे गोटे जगार समुद्र कूल जगार से कौन करते ना ताकू तैयारी करी से सैन्य को रखुले और बेपार वाणिज्य करते कि धीरे धीरे जिते से माने औरंगजेब को मृत्यु पर जिते से सब भारतर बेपार भारतर जो बेपार कर बेले माने भारतर बेपार रू कौन कले ना भारतर शासन को विभिन्न प्रकार भूखंड को शासन करने आरंभ करते से समय से विभिन्न प्रकार प्रोसेस फॉलो करते विभिन्न प्रकार नीति गुड़ा फॉलो करते जो प्रथमटा थिला सब्सिडरी अलायंस सामंत संधि यार सेकेंड ये थिला राजस्व लोप नीति जहाँकि कौन करते ना ये प्रोसेस सब से फॉलो करते एवं से सैन्य गुड़िक बहुत कम संख्यार थिले एवं से सैन्य गुड़िक कम संख्यार थिला परे सामंत संधि प्रथार से कौन करते निज सैन्य बढ़ाई तापर को आज हम पढ़ा राजस्व लोप नीति जो जहाँ फल से बहुत बड़ बड़ एरिया को केमती कौन बड़ बड़ राज्य को केमती कौन कब्जा कर नहीं आसन देखा आज पढ़ा राजस्व लोप नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नियम इंग्रेज मान भारत को कब्जा करिवारे साहाय्य करथिला। जो राजस्व लोप नीति अच्छी यार इंग्राजी नामटी हूँ कौन ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तार ना कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन माने हूँ नीति नीति लैप्स माने शासन अंतर शासन अंतर नीति गोटे राज्य रे गोटे राजा राजूति करथिले से राजांकर राजूति राज्यंकर जो शासन टाक केमिति कौन इंग्रेज माने कैंसल करथिले माने बंद कर देकी निजर शासन लगे दूसरे ये जो अच्छी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राजस्व लोप नीति आपको किए प्रचलन करते लॉर्ड डेलहाउसी ये हूँ से लॉर्ड डेलहाउसी जहाँ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह जाए जे ये ही से लोक जे कि भारत रे टिके अपेक्षा करिए जे कि भारत रे रेल डाक म्युनिसिपालिटी आउ तार जहाँ को कहते कौन ना टेलीग्राफ टेलीग्राफ ये सबू आरंभ करते ये सब को आरंभ करते ये गोटे पटरे हम देखा भारत को कब्जा करिवारे ब्रिटिश मान जो कब्जा करते सी कब्जार जोटा मूल थिला सेटा होची डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बा राजस्व लोप नीति आरंभ करते भारत को जो डेवलपमेंट करते डेवलप कर भारत को आधुनिक आड़ को नहीं जाइथिबा लोक यही लॉर्ड डेलहाउसी जी कि तांकर समय सीमा थिला केते ना 1848 मसीह 1856 पर्यंत से थिले कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारतर बॉर्डरलैंड जाऊ कहते भारतर बॉर्डरलैंड
ଭାରତକୁ ଇଏ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କାହା ବିହାଫରେ? ନା କ୍ରାଉନର ବିହାଫରେ। କ୍ରାଉନ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ୟୁକେ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ କହୁଛୁ, ବ୍ରିଟେନ କହୁଛୁ। ଟିକେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଟେନ କହୁଛୁ। ବ୍ରିଟେନର ଯିଏ ରାଜ ପରିବାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ନା ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଇଏ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଯେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ବା ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଆକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଯାହାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଥିଲା ବା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ କେବେ? ନା 1848ରୁ 1856। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା। ଆଉ ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଥିଲେ। ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ଭାରତୀୟ ବା ସଂଗ୍ରାମୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ନା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ଆପର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କ'ଣ ଥିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ବା ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପନୀତି? ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଏକରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତି। କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତି? ନା ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ପଢ଼ିବା ଯେ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଶାସକଙ୍କର ଜୈବିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦତ୍ତପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟର ବୈଧ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ରାମ ବୋଲି, କିମ୍ବା ଭାବ ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଧରିବା ରାମ। ରାମଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ରାମ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ନିଜର ପୁଅ ନଥିଲେ। ନିଜର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି। ମନେକର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ନା ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରାଜା ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ରାଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ରାଜା ହେବେ, କାହିଁକିନା ରାଜସିଂହାସନ କେବେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଏ ରାଜା ହେଲା? ମନେକର ରାମ କ'ଣ କଲେ? ନା ଶ୍ୟାମକୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ'ଣ କଲେ? ଶ୍ୟାମକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କଲେ। ଯିଏକି ମନେକର ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। କାହିଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ଭାରତରେ। ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ବା କୌଣସି ଲୋକର ନିଜର ପୁଅ ନାହିଁ ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନିଜର ଭାଇଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୁଅ କରିଦେଉଥିଲା, ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ବା ଭଣଜାକୁ ପୁଅ କରିଦେଉଥିଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ କାହାକୁ ପୁଅ କରିଦେଉଥିଲା, ବା ଏମିତି ଚାଲେ। ଯାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ବା ଧରମ ପୁଅ, ବା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ କହନ୍ତି ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର, ଯାଉ କହନ୍ତି ଯେ ପୁଅ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ରାଜା ହେଉଥିଲା ବା ଜମିବାଡ଼ି
ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାରତରେ ଚାଲିଥିଲା ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପ ଅନୁସାରେ, ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ରାମଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ନାହିଁ, ରାମଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ଯିଏ ରହିଲା, ଦତ୍ତକ ପୁଅ, ସିଏ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ନିଜେ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ହବ ନା, ରାଜ୍ୟ ପଳେଇବ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ। କୋଉ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ବା କୋଉ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ, ଯିଏ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ସାଇନ୍ କରିଥିବେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଯିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଯିଏ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଇଏରେ ପଢିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ, ଯେଉଁମାନେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ସବୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, କିଏ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କରିଥିଲା, ଅବଧ କରିଥିଲା ବା ଅଯୋଧ୍ୟା କରିଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମହୀଶୂର କରିଥିଲା, ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଶହ ଶହ ରାଜା ସାଇନ୍ କରିସାରିଥିଲେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ସେଇ ଯେଉଁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ସାଇନ୍ କରିଥିବା ରାଜା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହବ ନା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇଯିବ କାହା ପାଖକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ପଳେଇବ। ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏହା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା। କାରଣ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ମିଳୁଥିଲା। ଯେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ଯିଏ ରହିଲା, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଅ ହେଇଯିବ, ରାଜା ବି ସିଏ ହବ, ସମ୍ପତ୍ତି ବି ସିଏ ଭୋଗିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ସିଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଅନୁସାରେ ସିଏ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କଥା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କେବେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବନି ବୋଲି କାହାର ମତ ଥିଲା? ଆମର ଯେ ଡେଲହାଉସି ଥିଲେ, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର ମତ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ନୀତିଟା ବନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଜା କଥାଟି ହେଉଛି ନା, ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇ କଥାଟା କାଢ଼ିବେ ବୋଲି, ଯେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ରର ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି, ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସବୁକୁ ପ୍ରାୟ ପଢିଲା। ପଢି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟିଏ କୋଉଠୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିଦେଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କରାଯାଇଥିବା, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇଆକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନୀତିଟା କରିଦେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାହାର କରିଦେଲା, ଗୋଟା କୋଉ ପୋଥି ପୁରାଣ ଖେଳେଇଲା, କୋଉଠି ସିଏ କୋଉ ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ ପୋଥି ଗୋଟା ଧରିକି ଆସିଲା, ସେଇ ପୋଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ନା, ଏଇଥିରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କହିକି ନୀତିଟା ନେଇ ଆସିଲା। ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା, ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ହବ। ହେଲା, ଦେଖିବା ତାପରେ କଥା କ'ଣ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ଲୋପ କ'ଣ ଆସିଲା? ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ବା ଆନେକ୍ସେସନ ମାନେ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଇଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କଲା ନା, ବ୍ରିଟିଶ କବ୍ଜା କରି ନେଇଗଲା। କବ୍ଜା କରି ନେଇଯିବା ବା ହରେଇ ଦେବା, ବାସ୍ ତାର ଶାସନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଶାସନଟାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆନେକ୍ସେସନ ମାନେ ହେଲା ଶାସନ ଭାର ନେଇଯିବା, ଆନେକ୍ସେସନ କହନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଇଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିବେ, ରାଜାକୁ ହଟେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଇଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଟା କରିଦେବେ।
ବା ସିଏ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ବି ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହା କହନ୍ତି ଆନେକ୍ସେସନ୍, ଆନେକ୍ସ କରିଦେବା, ରାଜ୍ୟ ଲୋପ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଜୈବିକ ପୁତ୍ର ନଥାଏ, ଯଦି ଥିଲା ସେ ତା ଦେହରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଜୈବିକ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ବା ନିଜର ପୁଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲୁ କାହା ସହିତ ନା ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ ରାଜା ଥିଲା, ଓରିଜିନାଲ ରାଜା ସହିତ ଆମେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବାବୁ ଏ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ରକୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର କିଏ, ସେ ତାର କ'ଣ କଲା, ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ସହିତ ଆମର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରାଜା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ହେଲା, ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର ବାବୁ କିଏ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଛୁ ତା ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ କିଏ। ଓରିଜିନାଲ ପୁଅ ନାହିଁ ମାନେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ରକୁ ତ ଆମେ କିଛି ମାନୁନାହୁଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲୁ, ଆମେ ଆଉ ମାନୁନୁ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଯିବୁ ବା ଆନେକ୍ସ କରିଦେବୁ, ରାଜ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଯିବୁ। କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କରିବେ କବ୍ଜା କରି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେବେ ସେଇ ରାଜ୍ୟଟି ଲୋପ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟା ଯାହାର ଓରିଜିନାଲ ରାଜା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋପ କରିଦେଲେ ବା ଲାପ୍ସ କରିଦେଲେ। ତାକୁ ଲାପ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋପ ହେଇଯିବା, ଲୋପ କରିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଯେ ରାଜା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ରାଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ପାୱାରଟା ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଲେ ହେଲା, ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯେ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନା, ସେ ରାଜା ଏବେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଛି ଜାଗାରେ ରାଜାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଟା ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନ। ଆଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଥ୍ରୁରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ। ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଇ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି ପିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନକୁ, ବ୍ରିଟିଶ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନ କରିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅଫିସର ବସେଇବେ, ଆଉ ସେଠି ରାଜା ରହିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ରାଣୀ ପରିବାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ତ ରାଜା ତ ମରିଗଲେ, ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ହେଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ବିଧବା ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ପାୱାର ନଥିଲା, ଯେ ଶାସନ ତ ରାଣୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ରାଜକୁମାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ରାଜା କରିବେ, ନହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ରକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜାଙ୍କର ବିଧବା ରାଣୀ ଥିବ, ସେ ବିଧବା ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଣୀ କେବେ ବି ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଣୀ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡକ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଏବେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ହଉ କି 200 ଟଙ୍କାର ହଉ କି 500 ଟଙ୍କାର ହଉ, ଗୋଟେ ଭତ୍ତାଟି ମିଳିବ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ତମେ ସେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜା ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ବା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି, ସେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତମକୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ କି ତମେ ଆଉ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ରାଣୀ ତମେ ଯେଉଁ ଥିଲ ତମେ ଆଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭତ୍ତା ଗଣ୍ଡକ ତମକୁ ମିଳିବ, ତମେ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ରାଣୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହୁନଥିଲା। ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତ ପଚାରନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ମଣିଷ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ଖାଲି ପେନସନ ଗଣ୍ଡକ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନୁନଥିଲେ, ମଣିଷ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲେ, ମଜାରେ କହୁଛି ମଣିଷ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କି ନା ଝାନ୍ସୀର ଯେ ରାଣୀ ଥିଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ, ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା। ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଥିବ, ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା।
ସେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଯିଏ ଥିଲେ ବା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ ନା ମରିଗଲେ। ମରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଧରିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲେ ଯେ ତମେ ଇଏ ପିଲାଟି ରାଜା ହବ। ତ ତା ବିହାପରେ ସେ ଛୋଟ ପୁଅଟାର ବିହାପରେ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ଥିଲା ତା ବିହାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ରାଜା ଶାସନ କଲେ ବା ଝାନ୍ସୀକି ଶାସନ କଲେ, ଝାନ୍ସୀକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ତ ସବୁ ବେକାର କଥା, ତମେ ରାଣୀ ତମେ କେମିତି ଶାସନ କରିବ, ଆଉ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ। ଯଦି ବି ନିଜ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ତମେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତ, ସିଏ ତ ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର, ସେ ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ, ତ ତମେ ଶାସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କ'ଣ କେମିତି କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ପେଜ୍ ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ତମେ ପଚାରିବ ସାର୍ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ, ବ୍ରିଟିଶ କାହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ବାବୁ, ଆମକୁ ତ ପଇସା ଖଣ୍ଡକ ମିଳୁଛି, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆମେ କାହିଁ ଏ କଥାରେ ପଶିବା। ଇଏ ତ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା, ବା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା। ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ରହିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶୁଥିଲେ, ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ଇଏ କାହିଁକି ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। ସେତେବେଳେ ଡେଲହାଉସି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ମନେ କଲେ ଡେଲହାଉସି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ସାଇନ୍ କରିବେ, ଥରେ ସାଇନ୍ କଲେ, ସାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଶାସନ କରିବ, ଶାସନ କଲା ପରେ ସିଏ ପଇସା ଦବ, ଆମର ଶାସନ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖତରା ବି ରହୁଥିଲା, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ବି ରହୁଥିଲା, ଅସୁବିଧା ବି ଥିଲା ଆର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନା ଇଏ ରାଜା ସବୁ ଯଦି ମିଶିଯିବେ, କେବେ ନା କେବେ ତ ମିଶିବେ, କେବେ ନା କେବେ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ବା ଆମ ସହିତ ଲଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ନା ରାଜାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମେଇଦେବା। କେମିତି କମେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ବାଟ। କ'ଣ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଜାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ରାଜଶାସନ ହଟେଇ ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ଶାସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ମନେ କରିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବାବୁ ତ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଢ଼ୁଥିଲେ ପରସ୍ପର। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରସ୍ପର ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେବେ ବଢ଼ୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବହୁ ବର୍ଷ କାଳ ଧରିକି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପରସ୍ପର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା ଭାରି ଥିଲା। ଶତ୍ରୁତା ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଫାଇଦା କିଏ ନେଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ନେଇକି, ବ୍ରିଟିଶ ଫାଇଦା ନେଲେ। କ'ଣ କଲେ ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ କ'ଣ କଲେ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ। କହିଥିଲା ଏମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ମିଶିଯିବେ,
ଇଏ ରାଜ୍ୟ ମିଶିଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମିଶିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ମିଶିଗଲା, ମାନେ ମିଶିବେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବେ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ହେଲା ବି ବ୍ରିଟିଶ ସହ ଲଢ଼ିବେ 1947 ମସିହା ବା 1920 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏସବୁ ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ସବୁ ମିଶିକି ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଧୀରେ 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 ବିରୋଧ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସହ ଲଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେ ସବୁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି, ଏବେ ହେଇଗଲା ରାଜସୂତ ଲୋପନୀତି ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଭାରତ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଏମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ସିନା ଥିଲେ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ସିନା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତ ପାୱାର ବା ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କେସରେ ବ୍ରିଟିଶ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ଧରିକି ଦେଖୁଥିଲେ, ଖାଲି ଏମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗଣ୍ଡକ ଦଉଥିଲେ ବା କର ଗଣ୍ଡକ ଦଉଥିଲେ, କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗଣ୍ଡକ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁ ଇଏ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଶାସନ କରିବା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିକି ଆଣିଥିଲେ। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ପରିଣାମ, ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ହବ ହେଲା କାହା ଭିତରେ, ତାପରକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ତ ଏତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା, ତ ବାବୁ ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଗଲ, ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବି କବ୍ଜା କରି ନେଇଗଲ, ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଗଲ, ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଗଲ। ଯିଏ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିବ ବା ଦତ୍ତକ ପୁତ୍ର, ତା ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହବ ଯେ ବାବୁ ମୁଁ ତ ପୁଅ ହେଇକି ଆଇଛି, ଛୋଟବେଳୁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତ ମୁଁ କାହିଁ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଧୀରେ 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 କ'ଣ କଲେ ନା ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିରୋଧ କଲେ। ବିରୋଧ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଆସିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ଯେ ଇଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସିନା ଆଗରୁ ପରିବାର ସିନା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ସାଇନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ବାବୁ ଆମେ ତ ରାଜା ରହିବୁ ନା, ଆମେ କାହିଁ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ଯାହାର ଫଳ ସଦୃଶ କ'ଣ ହେଲା ନା 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟି ହେଲା କାହା ଫଳରେ, ଆର ପରିଣାମ ଫଳରେ। କାହାର ପରିଣାମ ନା ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିର ପରିଣାମ ସଦୃଶ। କ'ଣ ହେଲା ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଲା। ଆଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏଇଟା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେ ଇଏ କରିବାର କ'ଣ ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହବାର। କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ବେଶୀ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନାଁ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଦିଟା ନାଁ ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦିଟା ତିନିଟା ନାଁ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଏକରେ ହେଲା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେ କାହା ରାଜା ଥିଲେ ନା ଝାନ୍ସୀର। ଦୁଇରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଗୋଟିଏ ନା ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା।
ଏତିକି ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିଥିବା। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଫେମସ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର, ଭାରତ ପାଇଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପନୀତି କ'ଣ, ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆର ଇଂରାଜୀ ନାମ କ'ଣ, ପରିଣାମ କ'ଣ, କେମିତି ହେଇଥିଲା, ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ରାଜସତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଉପରେ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ এই বিষয়টিକୁ ବା এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ।